नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जून मासरे वृष राशि फलाफल किपरि रहिबो। आसंतु सर्वप्रथम ग्रह मानकर स्थिति कौन रे विषय जाणी नवा। आपणकर राशि अधिपति शुक्र मास आरंभ आपण राशि रे चलन करेंगे एवं मालव्य नामक राजयोग आपन को प्रदान करेंगे। मास आरंभ 12 तारिख दिन शुक्रंकर चलन आपणकर द्वितीय स्थान रे रहिबो। बुध मास आरंभ आपण राशि रे चलन करेंगे। 14 तारिख ठारू से स्व राशि द्वितीय स्थान मिथुन राशि रे चलन आरंभ करेंगे। मंगल मास सारा आपणकर द्वादश स्थान रे चलन करेंगे। राहु मास सारा आपणकर एकादश स्थान रे चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर पंचम स्थान रे चलन करेंगे। शनि मास सारा आपणकर दशम स्थान रे चलन करेंगे एवं शश नामक राजयोग आपन को ए मासरे मध्य प्रदान करेंगे। बृहस्पति चलन मास सारा आपण राशि रे रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक ग्रह आपण राशि पई शुभ फल प्रदान करेंगे। अधिकांश ग्रह तांको स्व स्थान रे रहुतिबारु ए मासरे विभिन्न कर्म क्षेत्र रे आपण सफल मध्य होई पारंती। स्वास्थ्य दिगरे आपणकर उत्तरोत्तर उन्नति होबार संभावना रही। राशिर अधिपति शुक्र आपणक राशि रे चलन करी मालव्य नामक राजयोग प्रदान करुथिबारु स्वास्थ्य क्षेत्र रे आरोग्यता लाभ हब। मान सम्मान वृद्धि पाइबार संभावना रही। आपण भोगविलासी हेबे। विभिन्न कर्म करिबार इच्छा आग्रह मध्य आपणक पाखरे आसीबो। कोनोसी शुभ संवाद काठरू आपण मध्य प्राप्ति करि पारंती। नूतन वस्त्र अलंकार जानवाहन इत्यादि किणाकिणी क्षेत्र रे ए मासरे आपण सफलता प्राप्ति करिवे। महिला बंधु मानकर सहयोग मध्य आपण को ए मासरे मिलिबो। गर्भ धारण करिया पई समय अनुकूल रहिबो। ए मासरे आपण संतान सुख मध्य प्राप्ति करि पारंती। मां को स्वास्थ्य रे धीरे धीरे आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। पिता को स्वास्थ्य रे किछिटा उत्तरोत्तर उन्नति मध्य ए मासरे होई पारे। ए मासरे सामान्य छोट मोट स्वास्थ्य किछि हानि को छाड़ी देले ए मासरे आपण रोगरु मुक्ति हेबे। दर्शक बंधु आपणकर आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपर रहिबो आसंतु संपूर्ण आलोचना करिबा। ए मासरे धन भावर ग्रह बुध आपणक राशि एवं धन स्थान रे चलन करुथिबारु रोजगार ए मासरे अधिक बढ़िबार संभावना रही। परिश्रम मध्य आपण भल करिवे एवं परिश्रमर फल मध्य आपण को ए मासरे मिलि पारे। कर्म भावरे स्वस्थान रे शनिदेव शश नामक राजयोग आपण को प्रदान करुचंती। तेणु कर्म क्षेत्र रे खुशी मध्य प्राप्ति करिवे। कर्मर चाप टिके कमी ए मासरे रहिबार संभावना रही। कोनोसी नूतन कर्म मध्य आपण ए मासरे आरंभ करि पारंती। लुहा केमिकाल मेसिनरी काम कोईला पेट्रोलियम जात पदार्थ कृषि संबंधित कर्म क्षेत्र आपण के मासरे लाभ मिलबार संभावना रही। जो माने पाठ पढ़ापढ़ी करी आईटी सेक्टर इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र में कार्यरत रही से माने मध्य ए मासरे सफल होई पारंती। कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य क्षेत्र आपण को सफलता मिलबार संभावना रही। जो माने नृत्य संगीत कला एवं कौन व्यवसाय वाणिज्य करुँच जेहेतु धन भावर ग्रह ए मासरे शुभरे रोचे आपण से सब कर्म क्षेत्र सफलता प्राप्ति करेंगे। शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में किछिटा लाभ आपण को मिलबार संभावना रही। बुध 14 तारिख ठारू तांको स्वस्थान मिथुन राशि रे चलन करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में अनेक उन्नति प्रगति 14 तारिख पर ठारू अधिक रहिबो। ए मासरे अल्प किछि व्यय वृद्धि मध्य लागि रहिबार संभावना रही। व्ययाधिपति मंगल स्वस्थान द्वादश रहुतिबारु पूर्व मास अपेक्षा ए मासरे व्यय उपरे आपणकर नियंत्रण आसीबार संभावना रही। राहु केतुंकर प्रभाव एकादश स्थान को रहुतिबारु आकस्मिक भावे रोजगार मध्य समय समय बढ़िबार संभावना रही। जो माने शेयर मार्केटिंग सहित कौन लॉटरी इत्यादि क्षेत्र में किछि इन्वेस्टमेंट करुचंती सेमानकर भाग्य जदि भल थिबो ए मासरे किछि प्रॉफिट मध्य से माने पाई पारंती। दर्शक बंधु सरकारी क्षेत्र में किछिटा सुजोग प्राप्ति हब। सरकारी कर्म रे आपण अधिक नियोजित होबार संभावना ए मासरे रही। बुला बुली ठारू आरंभ करी विभिन्न
କର୍ମରେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବେ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜିଦି କରି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ ରବିଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏ ମାସରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବଡ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସଟି କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ତେଜ ରହିବ। ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ସଫଳତାର ସମୟ ରହିବ। ଉଭୟ ଗାଣିତିକ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, କମର୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭାବ ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସବୁ କାରଣକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ କିଛି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଘରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ ଅନେକ ସମନ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ହେବ। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଗୁରୁ ସୁତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନ ସୁଧି ରହିଥିବ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ଫାଇନାଲ ହବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରକୁ ନେଇ ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନି ମାସ ସାରା ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶୋଷ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମଜୀବୀ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳେଇବା
ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।